हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। వచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు కలుగును గాక. आए हुए आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में आपका दिन शुभ हो। ప్రైజ్ లార్డ్. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। కొలస్సీలకు రాబడినటువంటి పత్రిక, కొలస్సీ పత్రిక कोलिसियों की किताब पत्रिका 3వ అధ్యాయము उसका 3रा अध्याय 23వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. उसका 23वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। తెలుగులో 22, 23 చదువుకుందాం. तेलुगु में 22 और 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे। సో ఇంగ్లీష్ హిందీలో కొంచెం మార్పు ఉంటది. इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा अंतर रहता है। 22 నుంచి 25 వరకు చదువుకుందాం మనం. हम लोग 22 से लेके 25 तक पढ़ेंगे। మొదట ఇంగ్లీష్ లో చదవండి, తర్వాత హిందీలో, ఆ తర్వాత తెలుగులో చదవండి. చాప్టర్ 3, 22. One second, mic चालू नहीं है. ముందుకు వచ్చి కూర్చోమా, మైక్ షేర్ చేసుకోండి, మీరు ఆ మైక్ ఇటు ఇచ్చేసి. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward in the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. हिंदी में पढ़िए. हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। हाँ. मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से ये नहीं, हाँ. परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। हाँ. वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। वो किसी का पक्षपात नहीं. हाँ. దాసులారా, మనుషులను సంతోషపెట్టువారైనట్టు కంటికి కనబడవలనని కాక ప్రభువునకు భయపడుచు శుద్ధాంతకరణ గలవారై శరీరమును బట్టి మీ యజమానులైన వారికి అన్ని విషయములలో విధేయులయుండుడి. ప్రభువు వలన స్వాస్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని ఎరుగుదురు గనుక మీరేమి చేసినను అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభువు నిమిత్తము మనస్ఫూర్తిగా చేయుడి. మీరు ప్రభువైన క్రీస్తునకు దాసులై ఉన్నారు. అన్యాయం చేసిన వానికి తాను చేసిన అన్యాయము కొలది మరలా లభించును. పక్షపాతం ఉండదు. పక్షపాతము ఉండదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆఖరి వచనం ఏమిటి? आखिरी वचन क्या है? పక్షపాతము पक्षपात ఉండదు. नहीं रहेगा। అంటే అర్థం ఏమిటి? इसका अर्थ क्या है? నో పార్షియాలిటీ అంటే అర్థం ఏమిటి? इसका अर्थ क्या है? भेदभाव नहीं है. ఎక్కడ भेदभाव नहीं है. और कहाँ पर भेदभाव नहीं है? పక్షపాతం, పార్షియాలిటీ మనం ఎక్కడ చూస్తాం? और ये पक्षपात हम लोग कहाँ पर देखते हैं? ఎక్కడ సహజంగా పక్షపాతం ఎక్కడ చూస్తాం మనం? రిచ్ పర్సన్, పూర్ పర్సన్ లో పక్షపాతం చూస్తున్నా సరే, ఓకే. गरीब इंसान और अमीर इंसान के बीच में, ఓకే. ఇంకా दो लोगों के बीच में। ఆల్రైట్. పార్షియాలిటీ అనేది, और ये पक्षपात जो कहते हैं, అది సమానమైన వారి మధ్యలో కనిపిస్తుంది. और जो एक समान होते हैं उन दोनों के बीच में दिखाई पड़ता है। ఇద్దరు సమానముగా ఉంటే, अगर दो जन एक समान होते हैं, మూడవ వ్యక్తి చూసేటప్పుడు जब तीसरा व्यक्ति देखता है, ఒకరిని హెచ్చుగాను ఒకరిని తక్కువగాను చూస్తున్నాడు. एक को थोड़ा ऊंचा, एक को थोड़ा नीचा दिखता है। మరి కొంత సమయం తరువాత लेकिन कुछ
कुछ समय ఈ के बाद వ్యక్తిని తక్కువగా ఈ వ్యక్తిని ఎక్కువగా చూడటం మొదలు పెట్టాడు. तो दूसरे व्यक्ति को थोड़ा ऊंचा और उसके उसके बगल वाले व्यक्ति को थोड़ा नीचा देखता है। పక్షపాతం అనేటువంటి మాట और ये पक्षपात जो शब्द है ఎక్కువగా మన స్కూల్లో కాలేజ్ లో వింటాం. और ज्यादातर हम लोग स्कूल्स और कॉलेज में सुनते हैं। ఎవరు చేస్తున్నారు పక్షపాతము? और यहाँ पर पक्षपात कौन दिखाते हैं? ఎవరు చేస్తున్నారు పక్షపాతము? यहाँ पे पक्षपात कौन दिखाते हैं? टीचर्स। ఎవరు कौन दिखाते हैं? ఎవరి మీద చూపిస్తున్నారు? और वो किसके ऊपर दिखाते हैं? గుడ్ స్టూడెంట్, బ్యాడ్ స్టూడెంట్. ఎవరు గుడ్ ఎవరు బ్యాడ్ అవుతున్నారు? और गुड स्टूडेंट बैड स्टूडेंट, कौन गुड और कौन बैड कहलाता है? చదువుకున్నవాడు గుడ్ అవుతున్నాడు, చదువు లేనివాడు బ్యాడ్ जो అవుతున్నాడు. पढ़ाई करता है वो अच्छा कहलाता है, जो पढ़ाई नहीं करता वो बुरा कहलाता है। ఎవరైతే టీచర్ కి ఇష్టమో వారు మంచివారు. और जो वो टीचर को अच्छा लगता है वो अच्छे बच्चे हैं। ఎవరైతే టీచర్ కి టిఫిన్ తీసుకొని వెళ్తారో వాళ్ళు మంచివాళ్ళు. और जो टीचर्स को टिफिन लेकर जाते हैं वो अच्छे लोग हैं। ఎవరైతే టీచర్ బండి కడుగుతారో వాళ్ళు మంచివాళ్ళు. और जो टीचर्स का व्हीकल धोते हैं वो अच्छे लोग हैं। ఎవరైతే టీచర్ బ్యాగ్ మోసుకొని వెళ్తారో వాళ్ళు మంచివాళ్ళు. जो कोई टीचर्स का बैग उठाकर लेकर जाते हैं वो अच्छे लोग हैं। వాడు తప్పు చేసినా కూడా టీచర్ చెప్తాడు, ఏ నువ్వు చేయలేదు నువ్వు చేసావని చెప్తాడు. अगर उसने वो बच्चे ने गलत भी किया तो टीचर कहेगा आपने नहीं किया, दूसरे ने किया। పార్షియాలిటీ అనేది और ये जो पक्षपात जो है మనకు ఇష్టమైన వారి పట్ల మనం చూపిస్తాం. हमको जो लोग अच्छे लगते हैं उनके प्रति हम दिखाते हैं। దేవుడు परमेश्वर పక్షపాతము చూపించేవాడు కాదు. और ये पक्षपात दिखाने वाले परमेश्वर नहीं है। అందరిని సమాన దృష్టితోటి చూస్తున్నాడు ఆయన. सबको एक समान दृष्टि से देखने वाले परमेश्वर। ఆయనకి బహుగా ఇష్టమైన వారు ఎక్కువగా ఇష్టమైన వారు తక్కువగా ఇష్టమైన వారు లేరు. और वो ज्यादातर अच्छा लगने वाले लोग या कम अच्छा लगने वाले लोग ऐसा कोई नहीं है। దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు. और परमेश्वर ने इस संसार से बहुतायत की प्रेम रखा కాగా ఆయన ఏకైక కుమారుని ఇచ్చేశాడు. और इसलिए उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को संसार के लिए दे दिया। దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు. और परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है పక్షపాతముతోటి ప్రేమించలేదు. और पक्षपात के साथ उन्होंने प्रेम नहीं किया ఎక్కువగా తక్కువగా ప్రేమించలేదు. और ज्यादा या कम उन्होंने प्रेम नहीं दिखाया। మరి దానియేలు విషయంలో వచ్చినప్పుడు लेकिन जब दानियल के विषय में हम आते हैं దానియేలు నీవు నాకు బహు ప్రియుడవు అని చెప్తున్నాడు. और दानियल तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो करके कहते हैं। ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఈ మాట? और क्यों ये बात कहते हैं? ఆ దేశంలో అనేక మంది ఉన్నప్పటికీ उस देश में और भी बहुत सारे लोग रहते थे దేవుణ్ణి గొప్పగా ప్రేమించిన వాడు దానియేలు అయి ఉన్నాడు. और परमेश्वर को महान रूप से प्रेम जिसने किया है वो ठहरे थे दानियल। వారందరికంటే ఎక్కువగా దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వాడు దానియేలు అయి ఉన్నాడు. और उन सभी लोगों से ज्यादा दानियल ने परमेश्वर से प्रेम रखा। పేతురుతోటి యేసు ప్రభు ఏం అడుగుతున్నాడు? और यीशु मसीह पतरस से क्या पूछते हैं? పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడుగుతున్నాడు. पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? పేతురుని ఏం అడుగుతున్నాడు? यीशु मसीह पतरस से क्या నీవు पूछते हैं? నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడుగుతున్నాడు. क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो क्या करके पूछते పేతురు हैं? సమాధానం ఏమిటి? और पतरस का क्या उत्तर मिला? అవును ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు. हाँ प्रभु जी मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। మరలా రెండోసారి అడిగాడు. यीशु मसीह ने दूसरी बार पूछा। మరలా ఏమని చెప్పాడు? फिर से पतरस ने क्या कहा? నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని నీకు తెలుసా చెప్పాడు. मैं आपसे प्रेम रखता हूँ ये चीज आप भी जानते हो। మూడవసారి ఏమంటున్నాడు? और तीसरी बार वो क्या कहते हैं? ఎన్నిసార్లు చెప్పాలయ్యా నీకు తెలవదా అని అడుగుతున్నాడు. मैं कितने बार आपको कहूँ क्या आप नहीं जानते? ఎంతసేపు ఉన్నది పేతురు ప్రేమ? और पतरस का जो वो प्रेम था वो कितने समय तक था? పేతురు యొక్క ప్రేమ యేసు ప్రభు పట్ల ఎంతసేపు ఉన్నది? और पतरस का जो प्रेम है यीशु मसीह के प्रति वो कितने समय तक था? చెప్పండి, बताएं ఎంతసేపు? कितने समय तक? రెండు ప్రశ్నలు అంతసేపు. सिर्फ दो प्रश्न पूछने तक का ही समय तक। కానీ ఏమో చెప్తున్నాడు నోటితోటి, लेकिन वो क्या कह रहे हैं मुंह से? నేను నిన్ను मैं आपसे ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు. मैं आपसे प्रेम रखता हूँ करके कहा। మూడవసారి ప్రశ్నించినప్పుడు ప్రేమ కనిపించిందా వ్యసనం కనిపించిందా? और तीसरे बार जब प्रश्न पूछा वहां पर प्रेम दिखा या फिर क्रोध दिखा? ఏం కనిపించింది? वो वहां पर क्या दिखाई दिया? మన ప్రేమ ఎంతసేపు ఉన్నది? हमारा प्रेम जो है वो कितने समय तक रहता है? ఆవిరి లాంటి ప్రేమ మనది. हमारा जो प्रेम है वो आपके आपके समान है గడ్డి పువ్వు లాంటిది మన ప్రేమ. और वो घास के तिनके के समान है, ఫూల్ फूल के समान है। ఆ నీటి బుడగ లాంటిదే మన ప్రేమ కూడా. वो पानी के बुगे के समान है। కొంతసేపట్లోనే మన ప్రేమ అయిపోతుంది. उस समय में हमारा जो प्रेम है वो खत्म हो जाता है। మూడు
ప్రశ్నలకి ప్రేమ నాశనం అయిపోయిందా? और 3 प्रश्न के ही लिए ही उनका प्रेम जो है वो खत्म हो गया। ఒకసారి ఆలోచిద్దాం మనం. एक बार सोचते हैं हम लोग, మన ప్రేమ 3 ప్రశ్నలతోటి నాశనం అయిపోతుందా? क्या हमारा प्रेम जो है वो 3 प्रश्न से ही नष्ट हो जाएगा? ఎంతసేపు మన ఓర్పు ఉన్నది? और कितना समय हमारे अंदर सहनशीलता है? ఎంత కాలము మన కృషి మన పట్టుదల గట్టిగా నిలబడుతుంది? और कितना समय तक हमारा हम जो कष्ट करते हैं, कुछ काम करते हैं, वो कितना स्थिर रहेगा? ఎంత కాలం? कितने समय तक? ఒక రోజు, 2 రోజులు, 1 నెల, 2 నెలలు, 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल? పేతురు, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? వానికి తెలియదా నేను ప్రేమిస్తున్నాన్న సంగతి? प्रभु, क्या आप नहीं जानते मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ? నువ్వు ఆంతరం ఎరిగిన వాడు కదా. आप सारे अंदर की चीजों, अंतर्गत को जानते हैं, ఆంతరం ఎరిగిన వాడు కాబట్టి మూడోసారి ప్రశ్న అడిగాడు. और वो अंदर की चीजों को जानते हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे बार प्रश्न पूछे। మూడవ ప్రశ్నకు పారిపోయిన వాడు ప్రేమించేవాడు కాదు. और तीसरे प्रश्न को जो भाग जाते हैं वो प्रेम नहीं दिखाने वाले हैं। స్తోత్రం. हालेलुया। దానియేలు సింహాల బోనులో వేయబడ్డాడు. और दानियल जो है सिंहों के बोन में डाले गए, गुफा में डाले गए। దానియేలు సింహాల బోనులో వేయబడ్డాడు. और दानियल जो है सिंहों के गुफा में डाले गए। ఆ సింహములు ఆకలితో ఎదురు చూస్తున్నాయి తినడానికి. और वो जो सिंह है वहां पर भूख से इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు దానియేలుని? और परमेश्वर अब दानियल से क्या कहते हैं? దానియేలు, నీవు నాకు బహుప్రియుడవు. दानियल, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय है। సింహాల దశ ముందు పడేసినప్పుడు దానియేలు ఏమనాలి? और सिंहों के सामने जब दानियल को आगे डाला तो दानियल ने क्या कहना है? నీ కోసం నిలబడితే నువ్వు నన్ను సింహాల ముందు పడేస్తావా? मैं आपके लिए खड़ा था, क्या फिर आपने मुझे सिंहों के सामने डाल दिया? స్తోత్రం. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। హనన్యా, మిషాల్, అజర్యాలు ఏమనాలి? हनन्याह, मिशाएल, अजरिया ने क्या कहना है? దేవుడు ఎందుకు వారిని అంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు? परमेश्वर क्यों उनसे इतना प्रेम दिखाए? వారు అగ్నిలో వేయబడినా కూడా ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. उन्हें आग के गुण में डाल दिया, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ఏమి లేనప్పుడు దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాడు దేవుడికి కావాలి. और जब हमारे पास कुछ नहीं रहता, तब परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग परमेश्वर को चाहिए। జైల్లో ఉన్నప్పుడు పౌలు శీలలు ఆరాధిస్తున్నటువంటి వారు, और जेल में जब पौलुस और सीलास थे, वो जेल में रहकर आराधना करने वाले थे। జైలులో ఉన్నప్పుడు పేతురు దేవుణ్ణి చూస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు. और जेल में जब पतरस थे तो वो परमेश्वर को देखने वाले बनते थे। దేవుడు వారి భక్తిని, వారి విశ్వాసం, వారి ప్రార్థన, వారి ఆరాధన చూస్తున్నాడు. और परमेश्वर उनकी भक्ति को, उनकी विश्वास को, उनकी प्रार्थना को, उनकी आराधना को देखते हैं। దేవుడు వారిని బంధకాల నుంచి విడిపించి బయటకు తీసుకొని వస్తున్నాడు. और परमेश्वर ने उन्हें सारे बंधन से छुड़ाकर बाहर लेकर आते हैं। నీవు దేవుని కొరకు నిలబడే వ్యక్తిగా ఉండాలి. आप परमेश्वर के लिए खड़े होने हुए व्यक्ति के समान ఆ होना। దేవుడి కొరకు నిలబడ్డప్పుడు నీకు అవమానం కలుగుతుంది. आप जब परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो आपके लिए अपमान होगा। నీవు దేవుణ్ణి ఆరాధించినప్పుడు నిన్ను ఎక్కువగా అవమానిస్తూ ఉంటారు. और जब परमेश्वर की ज्यादा आराधना करोगे, आपका अपमान ज्यादा నీవు होगा। ఎంత భక్తిలోకి నడిపించబడితే అంత అవమానం నీకు ఎదురవుతూ ఉంటుంది. आप जितनी भक्ति में चला जाओगे, उतना आपका बाहर से अपमान होगा। అయినా కూడా फिर भी వాటన్నిటిని సహించుకొని దేవుని కొరకు నిలబడినట్లయితే उन सभी को आप सहन करके अगर फिर भी आप परमेश्वर के लिए खड़े हो रहते हैं, ఆ దేవుడు దానియేలు, హనన్యా, మిషాల్, అజర్యాని ప్రేమించినట్టుగా మిమ్మల్ని కూడా ప్రేమిస్తాడు. और वो परमेश्वर दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया से जैसे प्रेम रखे थे, आपसे भी वैसे प्रेम रखेंगे। దేవుడికి పక్షపాతం లేదు. परमेश्वर के लिए कोई पक्षपात नहीं रहता। ఒక మంచివాడు, ఒక చెడ్డవాడు అనేటువంటి దృష్టి దేవుడికి లేదు. एक अच्छा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति का ऐसा दृष्टि परमेश्वर ఒక का नहीं है। గొప్పవాడు, ఒక పేదవాడు అనేటువంటి దృష్టితో దేవుడు చూడడు. और एक महान व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, ऐसी दृष्टि परमेश्वर की దేవుడు नहीं है। అందరిని సమానంగా చూస్తూ ఉంటాడు. परमेश्वर सभी को एक समान देखते हैं। మన దృష్టి సమానమైనది కాదు. हमारी दृष्टि है एक समान नहीं रहती है। దేవుడి యొక్క దృష్టితోటి परमेश्वर की दृष्टि से మనం అందరం కూడా చూడాలి. हम सभी लोग भी देखना है। సంఘములో ధనికుల్ని ఒక దృష్టితోటి, ధనం లేని వారిని ఒక దృష్టితో చూడకూడదు. और मंदिर कलीसिया में जिनके पास ज्यादा धन है उनकी तरफ एक दृष्टि, जिनके पास कम धन है उनकी तरफ दूसरी दृष्टि से नहीं देखना। అందరిని కూడా సమానంగానే చూడాలి. और सभी को एक समान ही देखना है। అందరిని సమానంగా ప్రేమించాలి. और सभी से एक समान प्रेम रखना है। చదువుకున్న వారిని ఎక్కువగా, చదువులేని వారిని తక్కువగా और చూడకూడదు. जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई किया उन्हें ज्यादा, और जिन्होंने कम पढ़ाई किया उन्हें कम नहीं देखना। అందరిని సమానంగా చూడాలి. सभी को एक समान ही देखना है। అందరిని సమానంగా చూడాలి. और सभी को एक समान ही देखना है। దేవుడి యొక్క దృష్టితోటి ప్రజలందరూ కూడా చూడాలి. और परमेश्वर की दृष्टि से सारे लोगों ने देखना है। మన దృష్టి మారిపోవాలి. हमारी जो दृष्टि है वो बदल మనం जाना है। దేవుడి దృష్టిని పొందుకోవాలి. हमने परमेश्वर की दृष्टि को మన पाना है। దేవుడి మనస్సును పొందుకోవాలి. हमने परमेश्वर के मन को पाना है। మనలో పక్షపాతం ఉండకూడదు. हमारे अंदर कोई पक्षपात नहीं है। ఆమేన్, హల్లెలూయా. आमेन, ప్రైజ్ हालेलुया, ది లార్డ్, హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడి యొక్క సంఘములో
పక్షపాతం और కనిపించకూడదు. परमेश्वर की कलीसिया में पक्षपात नहीं दिखाई देना దేవుని ప్రజలలో పక్షపాతం और కనిపించకూడదు. परमेश्वर के लोगों में पक्षपात नहीं दिखना है। నీవు అన్యాయం చేస్తే నీకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. और परमेश्वर कहते हैं आप अगर अन्याय करोगे आपके साथ भी अन्याय होगा। ఆఖరి వచనం చూస్తున్నాం మనం. आखिरी वचन हम लोग देखते हैं అన్యాయం చేసిన వానికి తాను చేసిన అన్యాయం కొలది మరలా లభించును. क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा అన్యాయం చేసిన వాడికి और जो अन्याय करता है ఏం జరుగుతుంది? उसके साथ क्या होगा? న్యాయం జరుగుతుందా? क्या उनके साथ न्याय होगा? ఎవరైతే ఇతరులకు అన్యాయం చేస్తారో और जो भी दूसरे के साथ अन्याय करते हैं వారికి మరలా అన్యాయం జరుగుతుంది. और उनका साथ फिर से अन्याय होगा। ఇప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు అడగటానికి లేదు నాకెందుకు ఇలా జరిగిందని. अब परमेश्वर के पास जाकर आपको मांगने के लिए नहीं रहेगा कि దేవుడు मैंने అంటున్నాడు ऐसा నాకు क्यों పక్షపాతం లేదు. किया। परमेश्वर कहता है कि मेरे दृष्टि से कोई पक्षपात नहीं होता। స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। నాకు పక్షపాతము ఏం లేదు. मेरा 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 कोई पक्षपात नहीं है। ఏం లేదు దేవుడి దగ్గర. परमेश्वर के पास क्या नहीं ఏమి है? లేదు. परमेश्वर के पास क्या नहीं మరేం है? చేద్దాం? అన్యాయం చేద్దాం మనం. तो क्या हम क्या करेंगे? अन्याय करेंगे। అన్యాయం చేద్దామా? अन्याय करेंगे। ఏం చేద్దాం? हमने क्या करेंगे? న్యాయం చేద్దాం అన్యాయం చేద్దామా? न्याय करेंगे या अन्याय करेंगे? న్యాయం చేద్దాం అన్యాయం చేద్దామా? न्याय करेंगे या अन्याय करेंगे? చెప్పండి. बताइए। న్యాయం చేద్దామా అన్యాయం చేద్దామా? न्याय करेंगे या अन्याय करेंगे? న్యాయం చేద్దాం. हम लोग न्याय करते हैं। దేవునికి స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. రెండు हालेलुया చేతులు పైకెత్తి దేవుని స్తోత్రం చెప్పుకుందామా? हालेलुया। మనం అన్యాయం చేసే వరం కాకూడదు. हम लोग अन्याय करने वाले नहीं ठहरना है। స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। మీరు ఏమి చేసినా కూడా आप कुछ भी क्यों ना करें, మనుష్యుల కొరకు చేస్తున్నట్లు కాక मनुष्य के लिए करते हैं ऐसा ना समझकर దేవుడి కొరకు చేస్తున్నట్లుగా చేయండి. परमेश्वर के लिए कर रहे हैं ऐसा सोचकर कीजिए। हालेलुया స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। మీరు పాస్టర్ కోసం ఏం చేయొద్దు. आप पासवान के लिए कुछ नहीं करना మీరు చర్చ్ కోసం ఏం చేయొద్దు. और आप कलीसिया के लिए कुछ नहीं करना। మీరు దేవుడి కోసం ఏమైనా చేస్తే చేయండి. आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहें तो परमेश्वर के लिए कीजिए। స్తోత్రం. हालेलुया। అలా కాకపోతే अगर ऐसा ना हो, రేపు బహుశా మీరు అనొచ్చు कल आपके दिन आगा आप उठकर कह सकते हैं పాస్టర్ని గొప్పవాడిని చేసింది నేనే అనొచ్చు. पासवान को महान हमने ही बनाया है करके कह सकते हैं। స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। సంఘాన్ని గొప్ప చేసింది నేనే అని మీరు అనొచ్చేమో. कलीसिया को महान बनाने वाले मैं ही हूं करके आप कह सकते हैं। దేవుడికి నచ్చవండి. परमेश्वर को ये सारी चीजें अच्छे नहीं लगते సంఘ కాపరి కూడా ఈ మాట అనకూడదు. और पासवान जो है ये बातें नहीं कहना चाहिए। నేనే చేశానని కూడా కాపరి అనకూడదు. ये मैंने ही ये सेवकाई को आगे बढ़ाया करके मैंने किया करके नहीं कहना है। మీరు అనకూడదు, నేను అనకూడదు, మనం ఎవరు అనకూడదు. ఈ మాట. और आपने नहीं कहना है, मैंने नहीं करना है, हम सभी ने नहीं कहना है। మనం ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా? हम लोग ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं? కాపరి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడంటే ఎవరి కొరకు ప్రేమిస్తున్నాడు? और पासवान आपसे प्रेम रखते हैं तो किसके लिए प्रेम रखते हैं? ఆయన దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसके लिए आपसे भी प्रेम रखते हैं। ఆమేన్. आमेन। హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। సంఘము ఎవరికైనా సహాయం చేస్తుంటే ఎవరి కోసం చేస్తున్నట్లు? अगर कलीसिया किसी की सहायता करता है तो वो सहायता किसके लिए किया बराबर है? ఎవరి కోసం? किसके लिए किया है? ఎవరికి చేస్తున్నాం? हम किसकी सहायता कर रहे हैं? మనం ఏది చేసినా కూడా మనుషుల కొరకు కాదు మనం చేసేది. हम कुछ भी क्यों ना करें, वो एक मनुष्य के लिए नहीं करना है। ఒకవేళ మనిషిలో దూషణ చేసినట్లయితే, ఒక మనిషిని దుఃఖించినట్లయితే, अगर किसी भी मनुष्य का दिल अपना मन आपने दुखाया है तो దేవుడు అంటే నన్ను నరహత్య చేస్తున్నావు అంటున్నాడు. वो परमेश्वर कहते हैं कि आप नर हत्या कर रहे हो। స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया స్తోత్రం. हालेलुया। సో మనుషులను బాధ పెట్టవద్దు. तो मनुष्य को कोई दुखी नहीं करना మనుషులలో హెచ్చు తగ్గులు చూడకూడదు. और मनुष्य में महान और ऊंचा नीच नहीं देखना, ఇవన్నీ చూడకూడదు. ये सारी चीजें नहीं देखना। ప్రేమ మనలోకి వచ్చినప్పుడు అన్నిటిని కప్పేస్తుంది. अब प्रेम जब हमारे अंदर आता है ये सारी चीजों को वो ढक देता है చూసి చూడనట్లుగా వెళ్ళిపోతుంది అది. और वो देखे ना देखे जैसा वो आगे बढ़ जाता है। ఆమేన్. హల్లెలూయా. आमेन। సో हालेलुया। మీరు ఏమి చేసినా కూడా ఎవరి కోసం చేయాలి? तो आप कुछ भी क्यों ना करें, वो किसके लिए करना है? ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు? किसके लिए करते हैं? చెప్పండి, ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు? किसके लिए करते हैं? పాస్టర్ కోసమా? क्या पासवान के लिए करते हैं? వేరే లియ कर रहे हैं. क्या मेरे लिए कर रहे हैं? ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు? किसके लिए कर रहे हैं? ఎవరి కోసం? किसके लिए? దేవుడి కోసం చేస్తున్నారు మీరు. परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। దేవుడి కోసం ఎందుకు చేస్తున్నారు? और परमेश्वर के लिए क्यों कर रहे हैं?
ఎందుకు చేస్తున్నారు దేవుడి కోసం చెప్పండి. परमेश्वर के लिए हमें ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? నో ఆన్సర్. कोई जवाब नहीं. 22వ వచనం. 22वां वचन देखते हैं. దాసులారా మనుషులను సంతోషపెట్టు వారైనట్లు కంటికి కనబడవలనని కాక ప్రభునకు భయపడుచు శుద్ధాలంకరణ గలవారై శరీరములను బట్టి యజమానుల దాసులకు అన్ని విషయములలో విధేయులై ఉండుడి. ప్రభు వలన స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని ఎరుగుదురు గనుక. ప్రభు వలన స్వాస్థ్యమును, प्रभु के द्वारा స్వాస్థ్యమును, अच्छी सेहत అలాగే ప్రతిఫలమును और उसका प्रतिफल పొందుకుంటాము గనుక हम लोग पाते हैं. इसीलिए మీరేమి చేసినను आप जो भी कुछ करें మనుష్యులకు గాక मनुष्य के लिए नहीं, ప్రభువునకు प्रभु के लिए చేస్తున్నట్లుగా करते हैं. ऐसे మీరు समान, చెయ్యండి అంటున్నారు. ऐसे आप कीजिए करके कह रहे हैं. మనమందరం ఎవరికి దాసులమై ఉన్నాము? हम सभी लोग किसके दास हैं? ఎవరికి దాసులమై ఉన్నాము? हम लोग किसके दास हैं? మనమందరం దేవుని యొక్క దాసులమై ఉన్నాం. ఇది మర్చిపోకూడదు మనము. और हम सभी लोग जो हैं परमेश्वर के दास हैं. ये बातें हमने नहीं మనకు माना. చదువులు పెరిగి, డబ్బులు పెరిగి, ఆస్తులు పెరిగినప్పుడు మనం ఇది మర్చిపోతాం. हमारा जब पढ़ाई बढ़ता है, हमारी संपत्ति बढ़ती है, हमारा पास धन बढ़ता है, तो ये सारी बातें हम भूल నా जाते డిగ్రీ हैं. నేను మర్చిపోవాలి, मेरी जो डिग्री है मैंने भूल जाना. నా డబ్బు నేను మర్చిపోవాలి, मेरा जो धन है, पैसा है, मैंने నా भूल ఆస్తి जाना. నేను మర్చిపోవాలి, और मेरी जो संपत्ति है నా मैंने भूल जाना. స్థానాన్ని నేను और మర్చిపోవాలి. मैं जिस स्थान पे हूँ उस स्थान को भूल जाना है. ఏమి గుర్తు పెట్టుకోవాలి? और मैंने क्या याद रखना है? నేను దేవుని దాసుడు అనే మాట గుర్తు मैं పెట్టుకోవాలి. परमेश्वर का दास हूँ, ये बात को याद మీరు रखना है. దేవుని దాసులు అనేటువంటి మాటను గుర్తు పెట్టుకోవాలి. और आपने जो है परमेश्वर के दास हैं, ये बात को याद रखना है. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. ఎవరు మనమందరం కూడా? हम सभी लोग कौन हैं? ఎవరికి మనమందరము? पर- దేవునికి परमेश्वर के दास. దాసులము. దాసులు అంటే అర్థం ఏమిటి? और दास का अर्थ क्या है? పని చేయువాడు. और काम करने वाले. పని చేసేవాడు సూట్ వేసుకుంటాడు, యజమానుడు ధోతి కట్టుకుంటాడు. और जो काम करता है वो सूट डालता है. నౌకర్. जो नौकर है वो सूट डालता है, और जो मालिक रहता है वो धोती. అంతే కదా? ऐसे ही होता है क्या? అంతేనా? क्या ऐसे ही होता है? యజమానుడు గొప్పవాడా, దాసుడు గొప్పవాడా? और जो मालिक जो है वो महान है, या फिर उसका दास जो है वो महान है? ఎవరు? యజమానుడే గొప్పవాడు కదా. और मालिक जो है वो ही महान है. మరి మన ప్రభు గొప్పవాడా, మన గొప్పవాళ్ళమా? फिर हमारा प्रभु महान है क्या हम महान है? చాలా సార్లు మర్చిపోతాం ఈ విషయాన్ని. और ये बात को हम लोग हमेशा भूल जाते हैं. అందుకు మనలో గర్వం, అహంకారం వచ్చేస్తుంది. इसके लिए हमारे अंदर गर्व और अहंकार आ जाता है. మనలో కోపం వచ్చేస్తుంది. हमारे अंदर क्रोध आ जाता है. మనలో అసూయ, ఈర్ష్య వచ్చేస్తుంది. हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. సాల్ సిక్నెస్ అని ఒక సిక్నెస్ ఉన్నది. సాల్ సిక్నెస్, సౌలు రోగం. सॉल सिकनेस करके एक सिकनेस है. ఏం రోగం పేరు? और वो सिकनेस का नाम क्या है? రోగం పేరేంటి? सिकनेस का नाम क्या है? ఏం పేరు? क्या नाम है? క్యాన్సర్ విన్నారు కదా? कैंसर सुना है आपने? విన్నారా? టైఫాయిడ్ విన్నారా? टाइफाइड आपने सुना है? మలేరియా విన్నారా? मलेरिया आपने सुना है? ఇంకేం రోగాలు విన్నారు? और क्या बीमारियों का नाम सुना है? లెప్రసీ. लेप्रेसी सुना है? ఇంకా और क्या सुना है? మీకు తెలుసా వీటన్నిటికి మందులు ఉన్నాయని? आपको पता है इन सारी चीजों का दवा है? సౌలు రోగానికి మందు లేదు. और सॉल जो सिकनेस है उसका कोई दवा नहीं. ఏంటి సౌలు రోగం అంటే? और सॉल सिकनेस का अर्थ क्या है? మానసిక రోగం. ఓకే. मानसिक रोग. ఏమిటి సౌలు రోగం ఏమిటి? और सॉल की बीमारी क्या है? అసూయ అనేటువంటిది సౌలు రోగము. और ईर्ष्या जो है वो सॉल बीमारी है. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈ రోగమునకు ఒక మందు ఉన్నది. और इस रोग का एक दवा है, ఆ మందు పేరు దావీదై ఉన్నది. और वो दवा का नाम दाऊद है. స్తోత్రం. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. ఆ సౌలు రోగం యొక్క మందు పేరేమిటి? और वो सॉल की बीमारी का नाम क्या है? सॉरी, दवाई का नाम क्या है? దావీదై ఉన్నది. दाऊद है. దావీదు యొక్క టాబ్లెట్ ఏమిటి? और दाऊद का टैबलेट क्या है? సితారై ఉన్నది. और सितारा है. స్తోత్రం. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया.
ఏ టాబ్లెట్ అయినా సరే और कोई भी मेडिसिन क्यों ना हो ఎక్కువ తీసుకుంటే పాయిజన్ అవుతుంది. और ज्यादा अगर हम लेंगे तो वो पॉइजन होगा। సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ టాబ్లెట్లు మింగేస్తారు. और जो आत्महत्या करते हैं वो बहुत ज्यादा गोली खा लेते हैं। అంతేనా? ऐसे ही होता है। టాబ్లెట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే పాయిజన్ అవుతుందా లేదా? और ज्यादा अगर गोली ले लेंगे तो वो पॉइजन होगा या नहीं होगा। దావీదు వీణ వాయిస్తూ ఉన్నాడు, సౌలు దుష్టాత్మ బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నది. और दाऊद जो है वीणा बजाते रहे और सौल के अंदर से जो दुष्ट आत्मा है बाहर जाती गई। ఆ దావీదు వీణ వాయిస్తున్నాడు, సౌలు నుంచి దుష్టాత్మ బయటికి వెళ్తూనే ఉన్నది. और दाऊद जो है वीणा बजाते गए और सौल में से दुष्ट आत्माएं बाहर चली गई। ఆయన వీణ ఆపేసాడు, మళ్ళీ దుష్టాత్మ వచ్చేసింది. और उन्होंने वीणा बजाना बंद कर दिया, दुष्ट आत्माएं फिर से सौल के अंदर आ गई। అయితే ఇప్పుడు సౌలు టాబ్లెట్ తీసుకోవడం మానేశాడు. अब सौल ने जो है टैबलेट लेना बंद कर ఆ दिया టాబ్లెట్ ని చంపడానికి వెళ్ళిపోయాడు. और वो टैबलेट को मारने के लिए चले गए। అసలు ఈయనకి రోగం ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి నాకు. वाकई में इनको जो है वो बीमारी क्यों आ गई इनके अंदर? సౌల్ సిక్నెస్ ఎందుకు వచ్చింది? సౌల్ రోగం ఎందుకు వచ్చింది? और सौल बीमारी क्यों आई? సౌలు 1000 మందిని చంపితే దావీదు 10,000 మందిని చంపాడు, అందుకని రోగం వచ్చింది. तो सौल ने जो है 1000 लोगों को मारा था, दाऊद ने 10,000 लोगों को मारा था, इसलिए सौल के अंदर वो बीमारी आ गई। స్తోత్రం, हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। రోగము बीमारी जो है దావీదు వలన వచ్చింది. दाऊद के तरफ से आई రోగము बीमारी, దావీదు దూరే బయటికి వెళ్ళాలి. और दाऊद के द्वारा ही बाहर जाना है। అసూయ और जो ईर्ष्या है ఎవరి తోటైతే వస్తుందో और जिसके साथ वो आता ఆ है వ్యక్తి మన కండ్ల ముందే ఉండాలి. और वो व्यक्ति जो है हमारे आंखों के सामने ही होना है। ఆ వ్యక్తి మన కండ్లకు దూరం అయిపోతే మన రోగం పోదు. और वो व्यक्ति हमारे आंखों के सामने नहीं रहेगा तो वो बीमारी हमारे अंदर से नहीं जाएगी। స్తోత్రం. हालेलुया। నా మీద మీకు అసూయ కలిగితే अगर मेरे ऊपर आपको ईर्ष्या होती है, నేను మీ ముందే ఉండాలి. मैंने आपके सामने ही रहना మీ है। మీద నాకు అసూయ కలిగితే अगर आपके ऊपर मुझे ईर्ष्या होती है మీరు నా ముందే ఉండాలి. तो आपने मेरे सामने ही रहना మనం है। ఎదురెదురుగా ఉన్నప్పుడు हम जब आमने सामने रहते हैं, కొన్ని రోజుల తర్వాత कुछ दिनों के बाद ఆ రోగం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. वो जो बीमारी है वो बाहर चली जाएगी। మనం ఒకరికొకరు దూరం అయిపోతే हम एक दूसरे से अगर दूर चले ఆ जाएंगे, రోగం మనలోనే ఉండిపోయి वो जो बीमारी हमारे अंदर ही रह जाता మనం है చనిపోయే వరకు మనల్ని వెంటాడుతుంది. और हम लोग मर जाने मृत्यु होने तक हमारी मृत्यु होने तक हमारे साथ ही रहती है। हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। సౌలుకి రోగం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? और सौल के पास बीमारी कहाँ से आई? గొలియాతు ఇచ్చాడా? क्या गोलियात ने दिया? గొలియాతు ఇచ్చాడా? क्या गोलियात ने दिया? ఎవరిచ్చారు? किसने दिया? దావీదు ఏం చేశాడు? దావీదు పాపం दाऊद ने दिया। क्या किया दाऊद ने? చెప్పండి, ఏం చేశాడు దావీదు? दाऊद ने क्या किया? సౌలు ఏమన్నా చేశాడా దావీదు? అసలు क्या सौल को दाऊद ने कुछ किया? क्या ఏమి చేయలేదు. कुछ भी नहीं किया। నీవు ఏమి చెయ్యకుండానే నీలో ఈర్ష్య వస్తుంది. గమనించాలి మాట. आप कुछ ना करने बगैर ही आपके अंदर जो है ईर्ष्या आ जाएगी। आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पे। మన మీద ఈర్ష్య మనం ఏమి చేయకుండానే వస్తుంది. और हम कुछ भी नहीं करते, हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है। స్తోత్రం, हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎవరి దృష్టిలో లోపం ఉన్నది? किसकी दृष्टि में कमी है? స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया। సో మరలా చూద్దాం దీనిని. हम लोग इस वचन को फिर से देखते हैं। దావీదు గొలియాతును చంపాడు. दाऊद ने गोलियत को मार दिया। సౌలు చంపలేకపోయాడు కదా. सौल उन्हें मार नहीं पाए। మొదటి ఛాన్స్ ఎవరికి ఉంది చంపడానికి? और पहला अवसर किसे मिला था गोलियत को मारने के लिए? ఎవరికి ఇచ్చారు మొదటి ఛాన్స్? और पहला अवसर किसे दिया था? సౌలు. ఎందుకు? सौल को दिया था। क्यों दिया था? ఆయన రాజు కాబట్టి. क्योंकि वो राजा थे इसलिए। ఆ తర్వాత అవకాశం ఎవరికి ఉన్నది? और उसके बाद अवसर किसके पास था? సౌలు దగ్గర ఉన్నటువంటి సేనాధిపతికి ఉన్నది. और सौल के पास जो सेनाधिपति था उनके पास था। ఆ తర్వాత ఎవరికి అవకాశం ఉన్నది? उसके बाद अवसर किसके था? ఆ సైన్యంలో ఉన్న వారి దగ్గర ఉన్నది. और जो सेना में लोग थे उनके पास था। ఇంటిలో ఉన్న వారికి లేదు అవకాశం. और जो घर में लोग थे उनके पास ये अवसर नहीं పొలంలో था। పని చేసుకునే వారికి లేదు जो అవకాశం. खेत में काम कर रहे थे उनके पास ये अवसर గొర్రెలు नहीं था। కాసుకునేటువంటి వారికి అవకాశం లేదు. और भेड़ों की रखवाली करने वाले के पास ये अवसर नहीं కానీ ఆ था। రోజు ఏమి జరిగింది? लेकिन उस दिन क्या हुआ? 40 రోజులు దాటిపోయాయి. 40 दिन गुजर गए। సౌలు అలాగే గొలియాతు అలాగే నిలబడి ఉన్నాడు. गोलियत जो है वैसे ही खड़ा था। సౌలు వచ్చేసి తన గుడారంలో కూర్చున్నాడు. और सौल आकर अपने तंबू में बैठा था। ఆయన భయపడి కూర్చున్నాడు అక్కడ. और वो डर कर वहां पर तंबू में టైం बैठा। అయిపోవచ్చింది. और टाइम जो है 40 డేస్ గడిచిపోయింది. 40 दिन गुजर गए। ఒకవేళ గొలియాతుని చంపకపోతే अगर गोलियत को नहीं मारते ఆ గొలియాతు వచ్చేసి ఇశ్రాయేలీని తన వశంలో చేసుకునేవాడు. और वो गोलियत आकर इस्राएल देश को पूरा अपने वश में कर लेता। సౌలుని రాజుగా కాదు, ఆయన్ని
మానవుడిగానే కాకుండా చంపేసేవాడు. और साउल को एक राजा के रूप में नहीं, एक मनुष्य के रूप में उसे मार ही देता था, లేదా ఆయన తీసుకొని బంధించేసి జైల్లో పెట్టేవాడు దాసుడిగా చేసుకొని. या फिर उसे लेकर उसे बांधकर बंदी बनाकर एक दास बनाकर रखता ఆయన था, ఇంకా ఘోరమైన అవమానం చేసేవాడు. और बहुत ही भयंकर अपमान ఏం అవమానం అది? और वो अपमान कैसा ఈ होता था? రాజు తిన్నప్పుడు ఈ గొల్యాతు భోజనం చేసిన తర్వాత, ये राजा खाने के बाद जब गोलियत खाना సారీ खाने గొల్యాతు భోజనం చేసిన తర్వాత गोलियत के भोजन करने के ఆయన बाद ప్లేట్ తీయాల్సి వచ్చేదేమో సౌలుకి. शायद ऐसा हो सकता था कि उनका प्लेट निकालना पड़े साउल को, బానిసని ఏమైనా వాడుకోవచ్చు. और जो गुलाम में रहते हैं उनको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, గొల్యాతు భోజనం కోసం కూర్చుంటున్నాడు. और गोलियत जो है भोजन के लिए बैठ ఆయన रहे हैं, చేతులు కడగాల్సి వస్తుందేమో గొల్యాతు చేతులు వెళ్ళి. शायद हो सकता है कि उनका हाथ जाकर धोए। ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితులకు వెళ్తున్నాడు సౌలు. कितनी भयंकर परिस्थिति में साउल जाने वाले थे, ఆయన భోజనం చేసే వరకు ఇలాగ నిలబడాలి, చూస్తూనే ఉండాలి. उनका भोजन समाप्त होने तक से उधर बगल में खड़े रहकर ऐसे देखना ఆయన पड़ता होगा, భోజనం చేసిన ప్లేట్ తీసుకొని వెళ్ళాలా? उनका भोजन होने के बाद उनका प्लेट लेकर जाना ఈ पड़ता था। ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ వారికి బానిసలైపోవాలా? ये इस्राएल के देश क्या उनके गुलाम में चले जाते, అప్పుడు గొల్యాతు దగ్గరికి దావీదు వెళ్తున్నాడు. तब गोलियत के पास दाऊद चले जा रहे हैं, సౌలు తోటి మాట్లాడిన తర్వాతనే వెళ్ళాడు. और साउल के साथ बात करने के बाद ही उनके ఆ पास गए। తర్వాత ఏమి జరిగింది? उसके बाद क्या हुआ? గొల్యాతు చనిపోయాడు. गोलियत मर गया, గొల్యాతు చనిపోయాడా లేదా? गोलियत मरा या नहीं मरा? చనిపోయాడా లేదా? मरा या नहीं मरा? గొల్యాతు చనిపోయాడు. गोलियत जो है मर गया, దావీదు తన దారిలో వెళ్ళిపోతున్నాడు. और दाऊद जो है अपने रास्ते जा रहा था, కానీ ప్రజలు ఏమంటున్నారు? लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? మేము పాట పాడదాం అంటున్నారు. हम गीत गाएंगे करके। ఏం చేస్తున్నారు? वो क्या कर रहे हैं? పాట పాడదాం అంటున్నారు. वो गीत गाएंगे ఎవరు करके। రాశారు ఈ పాట? और ये गीत किसने लिखा है? దావీదు రాశాడా? क्या दाऊद ने लिखा है? ఎవరు రాశారు ఈ పాట? ये गीत किसने लिखा है? ప్రజలు రాశారు. लोगों ने लिखा है। పాడింది ఎవరు? और गीत गाया किसने? ప్రజలే. लोगों ने ही गाया। విన్నది ఎవరు? और सुना किसने? ఎవరు బాగా శ్రద్ధగా విన్నారు? और किसने बहुत ध्यान से ये गीत सुना ఈ है? పాటల మాటలు ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా గమనించింది ఎవరు? और ये गीतों में जो शब्द है इसको ध्यान से किसने सुना है? ఎవరు? किसने सुना है? సౌలు విన్నాడు. साउल ने सुना है, గ్రామర్ మిస్టేక్ అనిపించింది ఆయనకి. और उनको ग्रामर मिस्टेक दिखाई दिया। స్తోత్రం. हालेलुया। పాట రాసిన దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు, పాట మార్చని చెప్తున్నాడు. और जो गीत लिखे हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि गीत को बदल दो, పాట మార్చని చెప్తున్నాడు. और कहते हैं कि गीत बदल दो। అయితే వాళ్ళు పాట మార్చడం లేదు. तो वो लोग जो हैं वो गीत नहीं बदल रहे। ఈ పేరు ఇటు పెట్టి ఆ పేరు అటు పెట్టమన్నాడు ఆయన. उन्होंने कहा ये नाम इधर रखो, वो नाम उधर रखो। ఏమని పెట్టమన్నాడు? उन्होंने क्या रखने के लिए దావీదు 1000 మందిని చంపినట్లయితే సౌలు 10,000 మందిని చంపాడు రాయాలి మీరు పాటలో. कहा? वो कह रहे हैं कि दाऊद ने अगर 1000 लोगों को मारा है तो साउल ने जो है 10,000 लोगों को मारा ప్రజలు है। ఏమంటున్నారు? लेकिन लोग क्या कहते हैं? మేము రాసిన పాట కాపీ రైట్ రిజిస్టర్ చేసేసామంటున్నారు. हमने जो गीत लिखा है वो कॉपीराइट वो रजिस्टर हो गया है। ఇందులో इसमें సౌలుకి ఈర్ష్య కలిగింది. साउल के मन में ईर्ष्या आई, దావీదుకి అహంకారం రాలేదు. और दाऊद के अंदर अहंकार नहीं आया। हालेलुया। దావీదు కూడా జాగ్రత్తగా వింటున్నాడు కదా. दाऊद भी एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। అవునా? ఈ పాటలో 2 పేర్లు ఉన్నాయి. इस गीत में दो नाम हैं। ఒక పేరుకు ఈర్ష్య కలిగితే एक नाम को ईर्ष्या हुई है, రెండవ పేరుకి గర్వం రాలేదు. और दूसरे नाम को है जो है गर्व नहीं आया। ఆయన రాజుగా అభిషేకించబడినా కూడా గర్వం రాలేదు ఆయనలో. राजा के रूप में अभिषेक कराए गए फिर भी गर्व उनके अंदर नहीं आया। ఇప్పుడు ఈ దావీదు అనేటువంటి మందును अब ये दाऊद नाम की जो दवा है, ఈ సౌలు అనేటువంటి రోగం చంపడానికి వెళ్తుంది. और ये साउल नाम का जो बीमारी है उसे मारने के लिए जा रहा है। ఆయన ఎప్పుడు వరకైతే దావీదు ఎదురుగున్నాడో और जब तक वो दाऊद के सामने थे అప్పటి వరకు ఆయన కొంచెం శాంతంగానే ఉన్నాడు. तब तक वो थोड़ा शांति दिखाई दे। కానీ ఇప్పుడు దావీదుని చంపాలని చూస్తున్నాడు ఆయన. अब दाऊद को मारने के लिए वो देख रहे हैं। దావీదు ఇప్పుడు పారిపోయాడు. दाऊद जो है अभी भाग गया, పారిపోయాడు. वो भाग गया, కొండల మీదకి పారిపోయాడు. वो पहाड़ों में గుహలోకి పారిపోయాడు. और वो गुफाओं में भाग అడవిలోకి गया, పారిపోయాడు. वो जंगल में भाग అటు गया, ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాడు. यहाँ वहाँ भाग गया। ఇప్పుడు ఈర్ష్య ఉన్నది కదా, अब जो ईर्ष्या है ना, వెనకాల పరిగెడుతుంది. और वो जो है पीछे 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 भाग रहा है। ఫిలిస్తీన్లను చంపటం మానేసి फिलिस्तियों को मारने का छोड़कर దావీదును చంపడానికి వెళ్తున్నాడు. दाऊद को मारने के लिए जा रहा है। ఎవరు? कौन कौन जा रहा है? అసూయ ఎంత భయంకరమైనటువంటి పాయిజన్. आपको पता है कि ये ईर्ष्या कितना भयंकर पॉइजन है? స్తోత్రం. हालेलुया। నేను మంచి షర్ట్ వేసుకుంటే నువ్వు ఈర్ష్య పడకూడదు. मैं अगर अच्छा शर्ट पहनता हूँ तो आपने ईर्ष्या नहीं दिखाना। ఈయన మంచి కోట్ వేసుకుంటే నా కళ్ళు మండకూడదు. और मैं अगर इन्होंने अच्छा सूट पहना है तो मेरी आंखें नहीं जलनी है। हालेलुया हालेलुया హల్లెలూయా, हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। నువ్వు ఇంట్లో మంచి సోఫా కొనుక్కున్నావు. आप घर में अच्छा सोफा खरीदे हैं, మీరు చూస్తున్నప్పుడు చాలా బాగుంది అని చెప్పాలి. आपने जब देखते हैं तो बहुत अच्छा है करके कहना।
నాకంటే మంచి సోఫా కొంటావా నువ్వు? मुझसे भी बेहतर सोफा खरीदोगे आप? నేను లోన్ తీసుకొని కొంటా, నీకు తెలుసా? मैं लोन लेकर खरीदूंगा, आपको पता है? కొను. खरीदो। ఎవరు కడతారు ఇంట్రెస్ట్? इंटरेस्ट कौन भरेगा? ఒకరి కళ్ళను చూసి ఒకరి ఇంటిని చూసి నువ్వు ఓర్చుకోలేనప్పుడు अगर किसी के घर को देखकर अगर आप उसे सह नहीं सकते हो నీ ఇల్లు కాలిపోతుంది, జాగ్రత్త. तो आपका घर जो है वो जल जाएगा। आप ध्यान सावधान रहना। స్తోత్రం. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। నువ్వు ఈ బైక్ కొంటావా? आप ये बाहर करेंगे, खरीदेंगे? ఈ బైక్ కొంటావా? ఈ బైక్ కొంటావా? आप कौन सा बाइक खरीदोगे? నేను అంతకంటే పెద్ద బైక్, मैं उससे भी बड़ा बाइक खरीदूंगा। నేను హార్లీ డేవిడ్సన్ తెచ్చుకుంటా. मैं जो है हार्ली डेविडसन लेकर आऊं। తెచ్చుకో. लेकर आओ। ఎవరు కడతారు డబ్బులు? अब पैसा कौन भरेगा? ఎవరు కడతారు? पैसा कौन भरेगा? ఎవరు కొనుక్కున్నారో వారికి తెలుసు బాధ. और जिसने खरीदा है उनको उसका दर्द पता है। స్తోత్రం. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఒక దగ్గర సంపద పెరుగుతూ ఉంటే నీవు సంతోషపడాలి. अगर किसी की संपत्ति बढ़ती जा रही है तो आपने खुश होना है। స్తోత్రం. हालेलुया। నీలో అసూయ తెచ్చుకో. आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आना है। నీ శక్తితోటి నువ్వు సంపాదించుకో. आपकी शक्ति से आप कमा लो। నీ జ్ఞానంతోటి నువ్వు సంపాదించుకో. आपके ज्ञान से आप कमा लो। నువ్వు లోన్ తీసుకుంటావో, పొలం అమ్ముకుంటావో, ఇంకోటి కొనుక్కుంటావు, నీ ఇష్టం. నీకు కావాల్సిన కొనుక్కో నీవు. आप लोन लेंगे, लोन ले सकते हैं, लोगे या फिर अपने खेत को बेचोगे। आप जो चाहिए वो खरीद सकते हो। నీ ఇష్టం వచ్చింది కొనుక్కో. आपकी मन की इच्छा है, आप जो चाहिए वो खरीदो। బయట వారి కళ్ళు కొద్ది నిమిషాలు చూస్తాయి, बाहर वालों की जो आंखें हैं कुछ समय के लिए देखेंगे నీ కళ్ళు ఎప్పుడు చూస్తానే బట్టి వాటిని. और आपकी जो आंखें हैं उन वस्तुओं को हमेशा देखती ఆ रहेंगी। యాత్రలో వెళ్తున్నప్పుడు దావీదుకి గర్వం రాలేదు. उस यात्रा में जब जा रहे थे दाऊद के अंदर गर्व नहीं आया। కమారా చెక్. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. हालेलुया, ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. हालेलुया। ఓకే. ఆ యాత్రలో వెళ్తున్నప్పుడు దావీదుకి గర్వం రాలేదు, उस यात्रा में जब जा रहे थे दाऊद को जो है गर्व नहीं हुआ, కానీ సౌలుకి ఈర్ష్య వచ్చింది. लेकिन साउल के अंदर ईर्ष्या आ गई। ఈ ఈర్ష్య అనేటువంటి రోగానికి और ये ईर्ष्या नाम की बीमारी को ఎవరి మీద అయితే కలిగిందో వారే దానికి మందు అయి ఉన్నారు. जिसके ऊपर वो होता है वही उसके लिए दवा देना है। ఆమేన్. आमेन। మీరు నాకంటే హ్యాండ్సమ్ కనిపిస్తున్నారు, आप मुझसे भी हैंडसम दिखाई देते हैं నాకు అసూయ కలిగింది, और मुझे ईर्ष्या हुई। నేను మిమ్మల్ని నుంచి దూరం కాకూడదు. मैं आपसे दूर नहीं होना है। అరే మీరు హ్యాండ్సమ్ ఉన్నారు, దేవుడు మిమ్మల్ని అలా సృజించాడు, దేవుడికి స్తోత్రం. आप हैंडसम हो, परमेश्वर ने आपकी सृष्टि वैसा की है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। అంతేగాని ఇంకొకరు హైట్ చూసి ఈర్ష్య పడకూడదు, किसी और की हाइट देखकर आप ईर्ष्या नहीं करना, ఇంకొకరు పర్సనాలిటీ చూసి ఈర్ష్య పడకూడదు. और दूसरों की पर्सनालिटी देखकर आप ईर्ष्या नहीं रखते। దావీదు పర్సనాలిటీ చూసినప్పుడు ఇంతే కనిపించింది, दाऊद की पर्सनालिटी जब देखते हैं वो इतना ही दिखाई వాళ్ళ देता అన్నయ్యల పర్సనాలిటీ ఇలా కనిపిస్తుంది. है। उनके भाइयों की जो पर्सनालिटी है वो ऐसे ऊंचे दिखाई देते అన్నయ్యలు ఏమంటున్నారు? हैं। उनके भाई क्या कह रहे हैं? ఏయ్, గొర్రెలు ఎక్కడ వదిలిపెట్టి వచ్చావు అని అడుగుతున్నారు. वो पूछ रहे हैं भेड़ों को कहां पर छोड़कर आए हो? నువ్వు యుద్ధం చూడటానికి వచ్చావు కదా, యుద్ధం చూడటానికి వచ్చావు కదా నువ్వు. युद्ध देखने के लिए आए हो ना? వారికి తెలియదు ఆయన యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడని. लेकिन उनको नहीं पता ये युद्ध करने आए थे। వారేమనుకుంటున్నారు? वो क्या सोच रहे हैं? దావీదు యుద్ధం చూడటానికి వచ్చాడు कि అనుకుంటున్నారు. दाऊद जो है युद्ध देखने के लिए आया है। కానీ దావీదు యుద్ధం చూడటానికి కాదు, చేయడానికి వచ్చాడు. लेकिन दाऊद जो है युद्ध देखने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए आया है। వేల మందిని తీసుకొని యుద్ధం చేయడానికి రాలేదు. वो 1000 लोगों को लेकर युद्ध करने के लिए नहीं आया। దేవుడి నామములో ఒక్కడిగా వెళ్లి గొలియాతును చంపడానికి వచ్చాడు ఆయన. परमेश्वर के नाम से अकेला जाकर वो गोलियत को मारने के लिए आया। ఆమేన్. హల్లెలూయా. आमेन, हालेलुया। మిద్యానీయులు ఇశ్రాయేలీయులను బాధ పెడుతున్నటువంటి ఒక రోజు వచ్చింది. और मिद्यानी लोग जो है इजरायलियों को दुख देने वाला एक दिन आया। అనేక సంవత్సరములు వారిని బాధ పెట్టి और बहुत सारे साल उन्हें दुख देकर వారికి ఆహారం, పండిన ఆహారం అంతా మంచి ఆహారం మొత్తం మిద్యానీయులు తీసుకొని और వెళ్ళిపోయేవారు. अच्छी उपज जब होती थी, अच्छा वाला उपज जो है मिद्यानी लोग जो है लेकर चले जाते ఆ थे। పనికిరానటువంటి ఆహారమును ఇశ్రాయేల్ వదిలిపెట్టేసేవారు. और जो किसी काम के नहीं आता वैसा जो उपज था वो इजरायलियों के लिए छोड़ देते थे। మిద్యానీయులు ఇశ్రాయేల్ ని చాలా బాధ పెట్టారు. और मिद्यानी लोग जो है इजरायलियों को बहुत ही दुख दिए हैं। ఒక రోజు దేవుడు తన దూతను పంపిస్తున్నాడు. एक दिन परमेश्वर अपने दूत को भेजते हैं గిద్యోను అనేటువంటి ఒక వ్యక్తితోటి और మాట్లాడిస్తున్నాడు. गिदियोन नाम के एक व्यक्ति से बात करते हैं। ఆ గిద్యోను తోటి మాట్లాడినప్పుడు और जब वो गिदियोन से बात करते हैं
ఆయనకు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది, और उनके मन में एक सवाल आया నిజముగా దేవుడు మా పక్షమున ఉన్నట్లయితే ఇన్ని కష్టాలు మాకు ఎందుకు వచ్చాయి? कि वाकई में परमेश्वर हमारे पक्ष में होता तो इतने कष्ट हमको नहीं है। నిజముగా దేవుడు మాతో పాటు ఉన్నట్లయితే ఇన్ని కష్టాలు మాకు ఎందుకు వస్తున్నాయి? और वाकई में परमेश्वर हमारे पक्ष में होता तो इतने कष्ट हमको क्यों आ रहे हैं? ఎందుకు శత్రు మా మీద బలమైనటువంటి వాడుగా और కనిపిస్తున్నాడు? क्यों शत्रु हमारे ऊपर ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा మా है? ఆహారం అంతా తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. और हमारा पूरा भोजन जो है, आहार जो है वो लेकर మాకు चलता ఎప్పుడు है। విడుదల కలుగుతుంది? हमें कब छुटकारा ఇది मिलेगा? నిజముగా జరుగుతుందా? क्या ये वाकई में होगा क्या? అయితే నేను 2 పరీక్షలు పెడతానంటున్నాడు. तो वो कहते हैं कि मैं 2 परीक्षा रखूंगा। ఈ 2 పరీక్షలు ये 2 परीक्षा నేను అడిగినట్లు జరిగినట్లయితే अगर मैं जैसा मांगूंगा वैसा होगा, అప్పుడు నిజముగా దేవుడు నాకు తోడున్నాడని నమ్ముతున్నాను. तब मैं ऐसा वाकई में परमेश्वर हमारे साथ है करके मेरे साथ है। ఏమిటా పరీక్ష? और वो परीक्षा क्या है? ఒక పశువు యొక్క చర్మం తీసుకున్నారు. एक पशु का ऊपर का चमड़ा కాలు खा- కాలు खाल ले लिए, దాన్ని నేల మీద పరిచాడు అనమాట. उसे जमीन के ऊपर बिछा ఆ दिया। పశువు యొక్క చర్మం తీసుకొని నేల మీద పరుస్తున్నాడు. वो पशु का खाल लेकर वो जमीन के ऊपर डाल दिया। ఏమని ప్రార్థన చేశాడంటే, और उन्होंने क्या करके प्रार्थना की? ఒక్కసారి పైనుంచి ఈ మంచు ఇలాగ కురిపించి एक बार वो ऊपर से ऐसा ओस इसके ऊपर गिरा दो, ఈ దీని మీద మాత్రమే తడి ఉండేలాగా చూడు, इसके ऊपर ही सिर्फ वो गीलापन रहना चाहिए जैसा देखो, మిగిలిన చోట తడి ఉండకూడదని చెప్పాడు. और बाकी तरफ जो है वो गीलापन नहीं होना అలా चाहिए। ప్రార్థన చేసి తెల్లవారు లేచి చూశాడు ఆయన. ऐसा प्रार्थना कर वो सुबह जब उठ के देखे थे, నిజంగా ఇది తడిచిపోయింది, అక్కడంతా పొడిగానే కనిపిస్తుంది. और वाकई में जो है उतना सही जगह गीला दिख रहा था, बाकी सब सूखा दिख रहा था। అప్పుడు ఏమనుకున్నాడంటే, तब उन्होंने क्या सोचा? ఎవరన్నా నీళ్లు పోస్తుండొచ్చు దీని మీద. तो उन्होंने सोचा किसी ने इसके ऊपर आकर पानी डाला ఇప్పుడు होगा। నేను ఒక ప్రశ్న పెడుతున్నాను, अभी मैं एक प्रश्न रखता సారీ हूँ, ఒక పరీక్ష పెడుతున్నాను. एक परीक्षा रखता ఆ हूँ। పరీక్ష ఏమిటంటే, वो परीक्षा क्या है? ఇది మాత్రం ఎండిపోయి ఉండాలి, यही सिर्फ सूख जाना है ఆ భూమి అంతా తడిచిపోవాలని और చెప్పాడు. बाकी पूरी धरती पूरा भीग जाना है। అది కూడా జరిగిపోయింది. वो भी वैसे ही हो गया। అప్పుడు దేవుని దూత అంటున్నాడు, तब परमेश्वर का दूत कहते हैं, దేవుడు నీకు తోడుగా నడు ముందుకెళ్ళంటున్నాడు. परमेश्वर आपके साथ है, आप आगे बढ़ो करके कहते हैं। గిద్యోను 32,000 మంది సైన్యాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాడు. और गिदियोन जो है 32,000 सेना को लेकर गए। ఎంతమంది? कितने लोगों की सेना थी? 32,000 మందిని और 32,000 लोगों की ఆయన सेना తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. वो लेकर आगे जा रहा అంటే है। దేవుడు ఏమంటున్నాడు, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? నాకు ఇంతమంది मुझे इतने लोगों की వద్దు అని చెప్తున్నాడు. जरूरत नहीं है। న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. न्यायों की किताब उसका 7वां अध्याय में चलते हैं। న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 7వ అధ్యాయంలో न्यायों की किताब उसका 7वां अध्याय। Alright. దాని 1-2 వచనం, 2వ వచనం 3వ వచనం చూసినట్లయితే, दूसरा और तीसरा वचन जब देखते हैं, ఓకే, ఇక్కడ 3వ వచనంలో यहाँ पर तीसरे वचन में 10,000 మంది జనుల నుండి 22,000 మంది తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు. तो यहाँ पर देखते हैं कि 22,000 लोग लौट गए। ఎంతమంది ఉన్నారు టోటల్ సైన్యంలో? और पूरी सेना में कितने लोग थे? 32,000 మంది ఉన్నారు. और 32,000 लोग थे। దేవుడు గిద్యోనుతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, और परमेश्वर गिदियोन से क्या बात कर रहे हैं? ఎవరైతే భయపడుతున్నారో వారిని ఇంటికి వెళ్ళిపోమని చెప్పన్నాడు. जो लोग भी डर रहे हैं उन्हें घर जाओ करके कहते हैं। యుద్ధానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? जो युद्ध के लिए आए थे वो लोग क्या कर रहे हैं? భయపడుతున్నారు కదా. वो लोग डर रहे हैं। యుద్ధంకి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? और जो युद्ध करने के लिए आए భయపడుతున్నారు. वो लोग डर रहे हैं। ఎంతమంది భయపడుతున్నారు ఇందులో? और इसमें इन लोगों में कितने लोग डर रहे हैं? 22,000 మంది భయపడ్డారు. 22,000 लोग जो है डर गए। మేము వెళ్తున్నాం అని చెప్పేసి చేతులు కట్టేసుకుని వెళ్ళిపోయారు. और हम जा रहे हैं हाथ छोड़कर वो चले गए। ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. वो लोग घर चले गए। ఏమైంది, యుద్ధం చేయలేదా మీరు? और क्या हुआ? आपने युद्ध नहीं किया। యుద్ధం అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు. तो वो लोग कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो गया। మేము భయపడొచ్చామని చెప్పడం లేదు, हम लोग डर कर लौट गए, ये नहीं कह रहे। యుద్ధం అయిపోయింది అంటున్నారు. युद्ध समाप्त हो गया। ఎందుకు? इसलिए మేము గెలిచామని చెప్పుకుంటున్నారు. वो कहते हैं कि हम जीत गए, हम जीत మిగిలిన 10,000 మంది ఎక్కడున్నారు? गए। और बाकी 10,000 लोग कहाँ हैं? వాళ్ళు వస్తున్నారు, వెనకాల వస్తున్నారు. वो लोग पीछे से आ रहे हैं। 10,000 మందిని దేవుడు చూసిన తర్వాత अब 10,000 लोगों को परमेश्वर देखने के बाद వీళ్ళు కూడా నాకు వద్దని చెప్పాడు. वो कहते हैं कि ये लोग भी मुझे नहीं चाहिए, వీళ్ళొద్దు నాకు అన్నాడు. ये लोग भी मुझे नहीं चाहिए। ఎంతమంది కావాలన్నాడు? तो वो कहते हैं कि आपको कितने लोग चाहिए? కొంతమంది నాకు కావాలన్నాడు. मुझे कुछ लोग सिर्फ चाहिए। ఒక్క పరీక్ష పెడతాను. एक परीक्षा रखता ఆ हूँ। పరీక్షలో वो परीक्षा में ఎవరైతే నాకు అనుకూలంగా వస్తారో వారిని తీసుకొని వెళ్తాను. जो भी मेरे अनुकूल रहेंगे मैं उसे लेकर जाऊंगा। ఇందులో इनमें
అందరికంటే బలహీనులు నాకు కావాలని చెప్పాడు. और इनमें से जो भी सबसे ज्यादा कमजोर है वो मुझे चाहिए. ఎవరొద్దు నాకు? मुझे कौन नहीं चाहिए? ఎవరొద్దు నాకు? मुझे कौन नहीं चाहिए? బలమున్న వాళ్ళు నాకు जो ताकतवर है వద్దు అన్నాడు దేవుడు. वो मुझे नहीं चाहिए, परमेश्वर ने कहा. ఎందుకంటున్నాడు? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? ఒకవేళ మీరు యుద్ధం చేసి గెలిచినట్లయితే अगर आप युद्ध कर कर आप जीत जाओगे ఆ బాహుబలంతో మేము గెలిచి వచ్చామని చెప్తారు. तो आप कहेंगे ये हमारी शक्ति से, हमारे बाहुबल ताकत से हम जीत गए. దేవుడు అంటున్నాడు, परमेश्वर कहते हैं నాకు మీ ఘనత వద్దు, मुझे आपकी जो महिमा नहीं चाहिए. నా మహిమను ఎవరితో పంచుకోలేను అంటున్నాడు. और परमेश्वर कहते हैं मेरी महिमा मैं किसी के साथ नहीं बांटता, నా మహిమ నేను ఎవరితోటి పంచుకోను. और मेरी महिमा मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा. ఎంతమంది మిగిలారు? वहां पर कितने लोग बच गए? 300 మంది. ఏం చేశారు వారు 300 మంది? 300 लोग बच गए. वो 300 लोगों ने क्या किया? ఏం చేశారు 300 మంది క్వాలిఫై అవ్వడానికి? और 300 लोगों वहां पर उनके अनुकूल रहने के लिए परमेश्वर के उन्होंने क्या किया? మోకాళ్ళుని నీళ్లు త్రాగారా, లేదంటే కుక్క గతికినట్టు గతికారా? కుక్క గతికినట్లుగా గతికారు. కుత్తా జైసా పీతా హై పానీ. कुत्ता जैसा पानी पीता है वैसा उन्होंने किया. కుక్క ఎలాగ నీళ్లు తాగుతుందో ఒకసారి మీ అందరు కుక్కలు తెలుసు కదండి. आप सभी को कुत्ते मालूम है? మన అంబర్నాథ్ లో తక్కువ కాదు. हमारे अंबरनाथ में कुछ कम नहीं है. ప్రతి 100 మీటర్స్ ఒక గ్యాంగ్ ఉంటది. हर एक 100 मीटर में एक गैंग होता है. వాళ్ళ గ్యాంగ్ సపరేట్ గ్యాంగ్ అది. और उनका गैंग जो है सेपरेट गैंग है. ఆ గలీలోకి మనం వెళ్ళలేం. वो गली में हम नहीं जा सकते. ఈ గ్యాంగ్ వాళ్ళు ఈ గ్యాంగ్ లోకి రావడానికి వీల్లేదు. ये गैंग के लोग दूसरे गैंग में नहीं आ सकते. ఇట్లా వాళ్ళు ఇట్లా వచ్చి అరుస్తూ ఉంటారు. आप यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भोगते रहेंगे. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారంటే వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు. और इधर के लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो ये सारे लोग ఒక 2-3 నిమిషాలు ఇద్దరు అరుచుకుంటారు. और 2-3 मिनट दोनों आपस में भोगेंगे. చల్ घर चल అని చెప్పేసి అంటారు. चलो घर चलो करके चले వీళ్ళ जाएंगे. గ్యాంగ్ వీళ్ళు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ గ్యాంగ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. इनका गैंग उधर चलेगा, उनका गैंग उधर चले जाएगा. ప్రతి అడుగు అడుగున మనకు కుక్కలు కనిపిస్తాయి. और एक कदम कदम पर हमें कुत्ते दिखाई देते हैं. కుక్క నీళ్లు తాగేటప్పుడు చేతిలో నీళ్లు తీసుకోదండి. और कुत्ता जब पानी पीता है वो अपने हाथों में नहीं लेता. అది తన తలని ఇలా పెట్టేసి నోటితోటి నాలుగుతోటి తాగుతుంది. वो अपना सर को झुकाकर अपने जीभ के साथ, अपने जबान के साथ वो पीता है. ఆ నీటి చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళారు. और वो पानी के तालाब के पास गए. ఆ చెరువు దగ్గర उस तालाब के पास కొంతమంది మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నారు. कुछ लोग अपने घुटने के ऊपर बैठ ఆ गए. నీళ్లు ఇలా తీసుకొని చేత్తో తాగుతున్నారు. और वो पानी ऐसे हाथ से लेकर ऐसा हाथ से पी रहे हैं. మోకరించేటువంటి శక్తి నీకు ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు నాకు పనికిరావని చెప్పాడు. और घुटने पर जाने की शक्ति आपके पास है, इसलिए आपकी जरूरत मुझे नहीं నీవు है. ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉన్నావు కాబట్టి నాకు వద్దని చెప్తున్నాడు దేవుడు. अब और शक्तिशाली है इसलिए मुझे नहीं चाहिए యు करके कहा. డిస్క్వాలిఫైడ్ అని చెప్పేశాడు. तो आप वहां पर मेरे अनुकूल नहीं है करके ఈ कहा. కుక్కలాగా పడుకొని నీళ్లు తాగుతున్నారు కొంతమంది. और कुछ लोग जो है कुत्ते के समान नीचे जमीन के ऊपर गिर అంటే कर అర్థం पानी. ఏంటో తెలుసా? इसका अर्थ क्या మీరు है? చాలా పని చేసి 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 అలసిపోయారు. మీరు इन लोग, इसका अर्थ यह है इन्होंने बहुत सारा काम करके और वो थक चुके हैं. 32,000 మందిలో 300 మందే పని చేశారు. और 32,000 लोगों में से सिर्फ 300 लोगों ने ही काम किया. అన్ని పనులు వారే చేశారు. और सारा काम उन्होंने ही किया. సామాన్లు వారే మోసుకొని और వచ్చారు. सारा सामान उन्होंने ही उठाकर. యుద్ధానికి ముందు వారే వెళ్ళారు. और युद्ध में पहले आगे वो కొండ ఎక్కడానికి ముందుకు పరిగెట్టేశారు. और पहाड़ चढ़ने के लिए पहले वही लोग भागे. ఏ పని చేయాలని కూడా ముందు వారు और కనిపిస్తున్నారు. कोई भी काम क्यों ना करो सबसे आगे वही लोग दिखाई देते అందరికంటే ముందు ఇంటికి వెళ్లాల్సింది ఈ 300 మంది. हैं. और सबसे पहले घर अगर जाना है तो ये 300 लोग ने जाना है. కానీ మీరు మిగిలిపోయారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. लेकिन ये लोग बच गए, बाकी सारे लोग चले गए. గిద్యోను అంటున్నాడు, गिदयोन कहते हैं నాకు మీరు ఎవ్వరు అవసరం లేదు. मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं, ఎవరు అవసరం లేదు. किसी की भी जरूरत नहीं. ఎందుకంటే నాకు కాదు, దేవుడికి మీరు అవసరం లేదు. क्योंकि मुझे नहीं, आप परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं. దేవుడికి మీరు అవసరం లేదు. परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है. ఎవరైతే కుక్కలాగా పడి ఉన్నారో వారే దేవుడికి కావాలని और చెప్తున్నాడు. जो भी कुत्ते के समान नीचे गिरे हैं वही परमेश्वर को चाहिए. గిద్యోను ఏం చేశాడు? गिदयोन ने क्या किया था? ఈ 300 మందిని తన దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. ये 300 लोगों को अपने पास रख लिया. ఈ 300 మంది గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా? और ये 300 लोगों की महानता क्या है? తెలుసా వీళ్ళ గొప్పతనం ఏంటో? आपको पता है इन 300 लोगों की महानता क्या है? ఒబీడియన్స్. और वो जो है ఆజ్ఞాకారి. आज्ञाकारी. ఒబీడియన్స్ ఇస్ బెటర్ దాన్ సాక్రిఫైస్ అంటున్నారు. और जो है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस करके. ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవునికి స్తోత్రం. हालेलुया. आपके बलि से आज्ञा का पालन करना बेहतर है. ఆమేన్. आमीन. హల్లెలూయా. हालेलुया. నీవు బలి అర్పిస్తున్నావు. आप बलि अर्पण करते हैं. దేవుడు అంటున్నాడు నాకు వద్దని చెప్తున్నాడు. परमेश्वर कहते हैं मुझे नहीं चाहिए.
నీవు అర్పణలు తీసుకొని వస్తున్నావు, आप अर्पण लेकर आते हैं, నాకు వద్దు అంటున్నాడు దేవుడు. परमेश्वर कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। ఏమి కావాలని? तो उन्हें क्या चाहिए? నా మాట విను, मेरी बात सुनो, నా మాట విను. मुझे मेरी बात सुनो। పేతురు, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते నా हो? మాట విను, मेरी बात सुनो, నా మాట విను. मेरी बात सुनो। దేవుడికి తన మాట వినేవారు కావాలి. परमेश्वर को उनकी बात सुनने वाले लोग चाहिए। 300 మంది ఘోరమైన కంప్లైంట్ చేయవచ్చు. और 300 लोग जो है भयंकर कंप्लेंट कर सकते हैं। అందరికంటే ముందు రెబెల్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఎవరంటే 300 మంది. और सबसे पहले जो है रेबेल्स अगर होना है तो ये 300 लोग हैं। వీరు అనొచ్చు గిద్యోను తోటి, ये लोग कह सकते हैं गिदोन से, నిన్నంత పని చేసింది మేము, వారం ముందు చేసింది మేము, సంవత్సరం ముందు చేసింది మేము, 2 సంవత్సరాల నుంచి నీతో పాటు తిరుగుతున్నాం మేమందరం. वो कह सकते हैं कि कल हमने पूरा काम किया, 1 हफ्ते पहले मैंने पूरा काम किया, 1 साल पहले, 2 साल पहले, सबसे पहले हम ही लोग काम कर నువ్వు रहे हैं। పిలిచినప్పుడు నీ వెనకాల పరిగెడుతున్నాం మేము. और जब से आपने पुकारे हैं तब से तुम्हारे पीछे हम మేము लोग भाग रहे हैं। అలసిపోయి నీకు కనపడటం లేదా? हम लोग थक गए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे మేము रहे, నడవలేకపోతున్నాం, నీకు కనిపించడం లేదా? हम चल नहीं पा रहे, आपको दिखाई नहीं दे रहे, నీళ్లు తాగే శక్తి కూడా మాకు లేదు. पानी पीने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है। మమ్మల్ని యుద్ధం చేయమంటావా? क्या हमको लेकर जाकर युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? మొదట రెబెల్ చేయవలసినటువంటి అవకాశం వీళ్ళకున్నది. पहले रेबल्स बनने का अवसर जो है इनके पास था। గిద్యోను, నీకు మైండ్ ఉందా? गिदोन, क्या तुम्हारे पास दिमाग है? అసలు నీకు సెన్స్ అనేది ఉందా? थोड़ा सा सेंस अगर है బుద్ధి आपके ఉందా पास, నీకు? क्या दिमाग है तुम्हारे కొంచెం पास? జ్ఞానం ఉందా నీకు? थोड़ा ज्ञान है आपके पास? మమ్మల్ని ఇంటికి పంపిస్తా, వాళ్ళ ఇంటికి పంపిస్తావా? क्या हमें घर भेजोगे पहले या उनको घर भेज दोगे? ఎవరిని పంపించాలి? किसको घर भेजना है? వాస్తవంగా ఎవరిని పంపించాలి? वास्तव में किन्हें घर भेजना है? ఈ 300 మందిని. ये 300 लोग, వీరికి రెస్ట్ కావాలి, इनको रेस्ट की जरूरत है, వీరికి ఆహారం కావాలి, इनको भोजन की जरूरत है, వీరికి మంచి నివాసం అవసరము, अच्छा रहने का स्थल चाहिए, వారి కుటుంబం వారిని చూసుకోవాలి, उनका परिवार उनको देखना है, వారందరికంటే ముందు వెళ్ళిపోవాలి, वो सबसे पहले चले जाना है, వారిని బండిలో పంపించాలి, उन्हें गाड़ी में भेजना వారిని है గుర్రం ఎక్కి పంపించాలి. या फिर घोड़े के ऊपर भेजना है। కానీ గిద్యోను ఏమంటాడు తెలుసా? लेकिन गिदोन क्या कहते हैं మనము కొండెక్కి పోదాం అంటున్నాడు. कि हम लोग जो है वो पहाड़ चढ़ कर जाएंगे। అయ్యో, ఇంత అలసిపోయిన వాళ్ళు కొండెక్కిస్తున్నాడా? कि इतने थके हुए लोगों को पहाड़ के ऊपर चढ़ाओगे? దేవుడు అంటున్నాడు, परमेश्वर कहते हैं నేను మీకు తోడుగా ఉన్నానంటున్నాడు. मैं तुम्हारे साथ हूं करके परमेश्वर कहते हैं। ఇప్పుడు ఈ 300 మందిని अब ये 300 लोगों को 3 గుంపులు చేస్తున్నాడు. 3 झुंडों में 300 మందికి ఏమి ఇస్తున్నాడు ఆయన? अब 300 लोगों को क्या देते हैं? ఒక కొండ ఇస్తున్నాడు, एक మటక, एक मटका देते हैं, ఒక దివిటి ఇస్తున్నాడు, మషాల్. एक मशाल देते हैं। అంతేనా వారికి ఇచ్చింది? इतना ही दिया था। ఏమి ఇచ్చాడు వారి చేతిలో? उनके हाथ में क्या दिया? ఏమి ఇచ్చాడు వారి చేతిలో? ఖడ్గం ఇచ్చాడా? क्या उनके हाथ में कोई हथियार दिए? 3 ఉన్నాయి వారి దగ్గర. उनके पास 3 चीज। ఏమిటంటే, वो क्या है? ఒకటి కుండ, एक जो है मटका, 2 ఆ దివిటి, और दूसरा जो है मशाल, 3 బూర, और तीसरा जो है తురహి. तुरही। ఏమని వారి దగ్గర? उनके पास क्या है? వీరి దగ్గర ఖడ్గం ఉన్నదా? क्या इनके पास कोई हथियार है? లేదు వారి దగ్గర. उनके पास कोई ఏమి हथियार। చేయడానికి వెళ్తున్నారు వీరు? और ये लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తున్నారు. युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। యుద్ధము. युद्ध करने। మిద్యానీలు ఎలాగున్నారు తెలుసా? और मिद्यानी लोग कैसे हैं आपको पता है? మిడతల్లా కనిపిస్తున్నారు. और वो जो है टिड्डियों के समान दिखाई दे रहे हैं। సముద్రము ఇసుకలా కనిపిస్తున్నారు వారు. और समुद्र के रेत के समान वो दिखाई दे रहे ఇంత మందిని ఎదుర్కోవడానికి ఎంతమంది వెళ్తున్నారు? हैं। इतने सारे लोगों का सामना करने के लिए कितने लोग जा रहे हैं? 301. 301। ఎంతమంది? कितने लोग जा रहे हैं? ఎంతమంది వెళ్తున్నారు? कितने लोग जा रहे हैं? 301. 301 लोग जा रहे हैं। ఎవరికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ కుండలో और इस मटके में, వాళ్ళు కొంచెం హోల్స్ వేశారు కుండకి. और ये मटकों को थोड़ा छोटा छोटा होल ఆ कर दिया। కాగడాన్ని తీసుకొచ్చి కుండలో పెట్టారు. మషాల్. मशाल को लेकर आकर उसके अंदर रख दिया मटके में। ఇప్పుడు ఆ కుండ కనిపించినప్పుడు अब जब भी वो मटका दिखाई देता था, ఎంతో మంది అక్కడికి వస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నారు. और बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे ऐसा दिखाई दे रहा था। ఉన్నది ఒక కుండ, एक ही मटका था, కానీ 50 మంది కనిపిస్తున్నట్లుగా ఉన్నది అక్కడ. लेकिन ये वहां पर 50 लोग है करके दिखाई दे रहे हैं। ఉన్నది 300 మంది, और वहां पर सिर्फ 300 लोग కానీ हैं, వేల మంది ఉన్నట్లు लेकिन కనిపిస్తున్నారు. हजारों लोग वहां पर है करके दिखाई दे रहे వీరందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి हैं। ये सारे लोग वहां पर जाकर గట్టిగా కేకలు వేసి और जोर से चिल्लाकर ఆ బూర ఊది और तुरही बजाकर యెహోవా ఖడ్గము గిద్యోను ఖడ్గము అని కేకలు వేశారు. यहोवा का ये हथियार और गिदोन का ये हथियार అది है। కుండలు పగలగొట్టేశారు. और वो ये कहकर उन्होंने मटके को तोड़ दिया। ఇది విన్న తరువాత और ये सुनने के बाद, అమ్మో మేము చచ్చిపోతున్నాం, మేము పట్టుబట్టామని చెప్పేసి అందరూ పారిపోయారు. अरे हम लोग मर जाएंगे करके वो सारी ఆ सेना पीछे हो गई। పారిపోతూ ఒకరొకరు చంపుకొని చచ్చిపోయారు మిద్యానీలందరూ కూడా. और वो भागते भागते एक दूसरे को मार कर वो वहां पर सारे लोग मर गए। దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा हो। దేవుడి సేవలో ఉండవలసిన వారు
जो परमेश्वर की सेवा में रहने वाले लोग దేవుని जो हैं, ఆరాధనలో ఉండవలసిన వారు, परमेश्वर की आराधना में रहने वाले जो ఆయన लोग हैं, మహిమలో నిలబడుతున్నటువంటి వారు और जो उनकी महिमा में खड़ा होने वाले लोग हैं, స్థానం వదిలిపెట్టకూడదు. कभी भी स्थान नहीं छोड़ना है। 300 మంది వారి స్థానాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. और 300 लोगों ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा। హల్లెలూయా. हालेलुया। నీవు యోధునిగా పిలువబడినప్పుడు, आप जब యోద్ధాకి రూపం, आपको जब योद्धा के रूप में पुकारते हैं, నీ స్థానాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టకూడదు. आपका स्थान को आप नहीं छोड़ना है। हालेलुया। 32,000 మందిలో మొదటిగా స్థానం వదిలిపెట్టిన వారు ఎంతమంది? और 32,000 लोगों में सबसे पहले स्थान को कितने लोगों ने छोड़ दिया? 22,000. 22,000 लोगों ने छोड़ दिया। యుద్ధమునకు వెళ్ళినప్పుడు స్థానం వదిలిపెట్టకూడదు. और युद्ध में जब जाएंगे तो स्थान को नहीं छोड़ना है। వారి స్థానం వదిలిపెట్టారు, మహిమ స్థానంలో వారు నడిపించబడలేదు. और उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और महिमा कहलाने वाले स्थान पे वो नहीं चलाए गए। ఆ తర్వాత ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారు? उसके बाद कितने लोग आ गए? మళ్ళా 12,000 మంది వెళ్ళిపోయారు. और फिर से 12,000 लोग चले गए। మిగిలిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు? वहां पर कितने लोग बच गए? ఎంతమంది? कितने लोग बच गए? ఓన్లీ सिर्फ 300. 300 लोग। శత్రు బాణానికి ఒక్కసారిగా చనిపోయేటువంటి వారు వీరు. और शत्रु के बाण से वो एक ही बार में मरने वाले थे, కానీ వారి స్థానాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. लेकिन उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। ఆర్మీ స్టోరీస్ ఎప్పుడైనా మీరు వినండి. आर्मी स्टोरीज आप कभी भी सुनिए। నేవీ వాళ్ళ స్టోరీస్, ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళ స్టోరీస్ ఎప్పుడైనా వినండి. नेवी वालों की स्टोरीज, एयरफोर्स की स्टोरीज आप सुनिए। ఎదురుగా శత్రువు తుపాకీతోటి కాల్చినా కూడా और सामने से जब शत्रु बंदूक से गोली चलाता है వారికి ఎన్ని గోళీలు తగిలినా కూడా और कितना भी गोलियां वो उनके सीने में लगे, వారి గన్ను వారి స్థానం వదిలిపెట్టరు. वो अपना गन और उनका स्थान कभी नहीं छोड़ते। వారి ఆఖరి శ్వాస ఉన్నంత వరకు ఆ రక్తంతో ఉన్నటువంటి శరీరంతో పోరాడుతూ ఉంటారు. और आखिरी सांस उनके अंदर जब तक चलती है और लहू से लहूलुहान हुआ वो शरीर से वो लड़ते रहते हैं। స్తోత్రం. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। యుద్ధానికి వెళ్ళిన వాడు స్థానం వదిలిపెట్టకూడదు. और युद्ध में जो भी जाता है वो अपना स्थान नहीं మన छोड़ता। ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఈ లోకములో పాపమునకు విరోధంగా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు. हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पाप के विरोध में युद्ध करने के लिए आए ఆయన ఆఖరి రక్తము పొట్టు కార్యవర్గాన పోరాడుతూనే ఉన్నాడు. और उनके शरीर से आखिरी लहू का खून गिरने तक वो युद्ध करते ఆయన रहे। స్థానం విడిచిపెట్టలేదు. उन्होंने वो स्थान नहीं छोड़ा। నీ స్థానాన్ని విడిచిపెట్టవా? आपका स्थान आपने नहीं छोड़ना। క్రీస్తు మహిమను పొందుకున్నాడు. और यीशु मसीह जो है महिमा को पाए हैं, నీవు కూడా మహిమను పొందుకో. आपने भी महिमा को पाया ఆయన है। పరలోకములకు చేర్చబడ్డాడు. और वो स्वर्गराज में पहुंचाए गए। నీవు కూడా పరలోకములకు చేర్చబడాలి. आप भी स्वर्गराज में पहुंचाए నీ जाना है। మనస్సును మార్చుకోవాలి. अपने मन को आप बदल लेना है। మనుష్యుల కొరకు కాదు, मनुष्य के लिए नहीं। దేవుని కొరకు జీవించు. जो भी कुछ जैसे भी जियोगे परमेश्वर के लिए जीना। మనుషుల కొరకు చేయవాక और मनुष्य के लिए नहीं करना है। దేవుని కొరకు చేయి. कुछ भी करोगे परमेश्वर के నీ लिए करना है। ఆశీర్వాదాల కొరకు నువ్వు చేయి. आपके आशीर्वादों के लिए आप कीजिए। దేవుడి మహిమను చూడడానికి నువ్వు చేయి. परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए कीजिए। అప్పుడు దేవుడు గొప్ప ప్రతిఫలం కలుగ చేస్తాడు. तब परमेश्वर आपको महान प्रतिफल దేవుడు आपको అందరిని देगा। ఆశీర్వదించును గాక. परमेश्वर सभी को आशीर्वाद से भर दे।